हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउरे। तो पे आज आम देखा +3 थर्ड सेमिस्टर जो जेनेरिक इलेक्टिव हिस्ट्री 1 रही। तो यूनिट 2 रे रही मौर्य साम्राज्य राज्य अधिकार शासन। तो यही यूनिट 2 रु गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँकि अशोकों राज्यजय विषय आलोचना करवा। तो देख प्रश्न रही अशोकों राज्यजय। तो देख अशोक बिंदुसार पुत्र थिले। अशोक बिंदुसार पुत्र थिले। माता नाम थिला सुभद्रांगी। तांको मातांको नाम थिला सुभद्रांगी। श्रीलंकार बौद्ध ग्रंथ रे तांको नाम धर्मा बोली उल्लेख करा जायछि। तांको मातांको मध्य जनपद कल्याणी बोली कहा जायछि। युवक अशोकंको गुणावली बिंदुसारंको मुग्ध करथिला। उत्तरापथर राजधानी तक्षशिला रे जेतेबेले प्रजामानंको विद्रोह होइतिला अशोक सेठाको जाई विद्रोह दमन करी निज पराकाष्ठा प्रदर्शन करि पारिथिले। उपरे अवंती राज्यर राजधानी उज्जयिनीर शासक भावे अवस्थापित होइतिले। विदिशारे थिबा बेले देवी नामक जणे बणिक कन्याଙ୍କ संपर्क आसिथिले। महेंद्र और संघमित्रा एही विदिशा देवी गर्भरु जन्म ग्रहण करथिले और परे बौद्ध धर्मर प्रसार रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। तो देख अशोक बिंदुसार पुत्र थिले। अशोकों पिता नाम थिला बिंदुसार और तांको मातांको नाम थिला सुभद्रांगी। बुझेला। श्रीलंकार बौद्ध ग्रंथ रे तांको नाम धर्मा बोली उल्लेख करा जायछि। श्रीलंकार बौद्ध ग्रंथ रे अशोकों नाम धर्मा बोली उल्लेख करा जायछि। तांको मातांको मध्य जनपद कल्याणी बोली कहा जायछि। युवक अशोकों गुणावली बिंदुसारंको मुग्ध करथिला। उत्तरापथर राजधानी तक्षशिला रे जेतेले प्रजामानंको विद्रोह होइतिला। उत्तरापथर राजधानी तक्षशिला मन रख। उत्तरापथर राजधानी होछि तक्षशिला। तक्षशिला रे जेतेबेले प्रजामानंको विद्रोह होइतिला सेतेबेले अशोक सेठाको जाई विद्रोह दमन करी निज पराकाष्ठा प्रदर्शन करि पारिथिले। उपरे अवंती राज्यर राजधानी उज्जयिनीर शासक भावे अवस्थापित होइतिले। बुझिला। देख मैं हाइलाइट कर देछि पिलाने। अशोक युवराज नथिले। अशोक युवराज नथिले। बिंदुसारंको मृत्यु पर सिंहासन लगी भाई मानक मध्य कलह लगी रहितिला। मृत्युर अव्यवहित पूर्वर बिंदुसार तांको पुत्र सुसीमंको राजा करबा पई चाहतिले। किंतु बिंदुसारंको मृत्यु पर सिंहासन जेतेबेले खाली पड़िला अशोक तक्षशिला रो आसी प्रधानमंत्री राधागुप्तंको सहायता रे सिंहासन अधिकार करतिले। महावंशरू जना जाए जे अशोक निज ज्येष्ठ भ्राता को हत्या करतिले। महावंशरू जना जाए जे अशोक निज ज्येष्ठ भ्राता को हत्या करतिले। दीपवंश रे कथित अछि जे निजर 49 जन भाई को वध करतिले। एथिरु सूचित होइछे जे सिंहासन लागि भाई मानक मध्य गृह युद्ध होइतिला। बिंदुसारंको मृत्यु ख्रीष्टपूर्व 273 रु 272 रे होइतिला और गृह युद्ध प्राय 4 वर्ष धरि चलिथिला। ख्रीष्टपूर्व 269-68 रे अशोक निजर स्थिति को सुदृढ़ करी सिंहासन रे अभिषिक्त होइतिले। से दीर्घ 36 वर्ष राजत्व करतिले। ख्रीष्टपूर्व 233 रु 232 अर्थात राजत्व पर 37 वर्ष रे तांकर मृत्यु होइतिला। तो बुझ बिंदुसारंको मृत्यु पर सिंहासन लागि भाई मानक मध्य कलह सृष्टि होइतिला। मृत्युर अव्यवहित पूर्वर बिंदुसार तांको पुत्र मृत्युर पूर्वर तांको पुत्र सुसीम को राजा करबा पई चाहितिले। सुसीम को राजा करबा पई चाहितिले। किंतु बिंदुसारंको मृत्यु पर सिंहासन जेतेबेले खाली पड़िला सेतेबेले अशोक तक्षशिला रो आसी सेतेबेले प्रधानमंत्री राधागुप्तंको सहायता रे सिंहासन अधिकार करतिले। महावंशरू जना जाए जे अशोक निज ज्येष्ठ भ्राता को हत्या करतिले। महावंशरू जना जाए जे सिंहासन पई अशोक निज ज्येष्ठ भ्राता को हत्या करतिले। बुझिला। नेक्स्ट दीपवंश रे कथित अछि जे निजर 49 जन भाई को वध करतिले। एथिरु सूचित होय जे सिंहासन लागे भाई मानक मध्य गृह युद्ध होइतिला। बुझिला। तो एटा मन रखिबो, हाइलाइट कर देछि। नेक्स्ट अशोकंको समय रे इतिहास जानिबा लागि अनेक उपादान रही। शिलागात्र रे और स्तंभ मानक उत्कीर्ण अशोकंको अनुशासन मान तांको
ରାୟତ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ 14ଟି ଅନୁଶାସନ ସମ୍ବଳିତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ଗିର୍ନାର, ସୁପାରା, କାଲସି, ମାନ୍ସେରା, ସହବାଜଗଡ଼, ଏରାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 14ଟି ଅନୁଶାସନରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ ଏଠାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ତା ବଦଳରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ 2ଟିକୁ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଲାଗି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଅଛି। ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନମାନ ତାଙ୍କ ରାୟତ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ 14ଟି ଅନୁଶାସନ ସମ୍ବଳିତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ଗିର୍ନାର, ସୁପାରା, କାଲସି, ମାନ୍ସେରା, ସହବାଜଗଡ଼, ଏରାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା? ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ 14ଟି ଅନୁଶାସନ ତାଙ୍କର 14ଟି ଅନୁଶାସନ ସମ୍ବଳିତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗିର୍ନାର, ସୁପାରା, କାଲସି, ମାନ୍ସେରା, ସହବାଜଗଡ଼, ଏରାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ରହିଅଛି। ତ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 14ଟି ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ ଏଠାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ 2ଟିକୁ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ। ତ ଦେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ରଚିତ କରାଯାଇଛି ଓ ତାହାର ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ବୁଝିଲା? ସହବାଜଗଡ଼ି ଓ ମାନ୍ସେରା ଅଭିଲେଖରେ ଲିପି ହେଉଛି ଖରୁଷ୍ଟି ଲିପି। ଖରୁଷ୍ଟି ଲିପିରେ ସହବାଜଗଡ଼ ଓ ମାନ୍ସେରା ଅଭିଲେଖଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟପ୍ରଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ। ତ ଦେଖ ସମସାମୟିକ ଅଭିଲେଖ ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଶୋକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିବ୍ୟାବଦାନ, ଅଶୋକାବଦାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଉଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ଅଶୋକଙ୍କ ରାୟତ୍ପର ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ଅଶୋକଙ୍କ ରାୟତ୍ପର ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ହିଁ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ। ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜୟର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ର ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ବୁଝ, କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ଅଶୋକଙ୍କ ରାୟତ୍ପର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ହିଁ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ହିଁ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଅବତାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ। କ୍ଲିଅର? ଧୌଲି ଓ ଜୌଗଡ଼ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜୟର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧୌଲି ଓ ଜୌଗର ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଐତିହାସିକତା ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକର 8 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ସେ କଳିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର 9ମ ବର୍ଷରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳିଙ୍ଗ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅଶୋକ ବହୁ ବଚନରେ କଳିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269 ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ଧରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ବା କେଉଁ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗରୁ ସେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଦଶା କ'ଣ ହେଲା ଆଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ନୀରବ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିଣତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାବନି ଯେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ତ ଲେଖି ନେଇଥାଅ। ତ ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଭିଜିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯଥା ବିନ୍ଦୁସାର ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଭିଜିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯଥା ବିନ୍ଦୁସାର, ତାଙ୍କ ବାପା ବିନ୍ଦୁସାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମକୁ କହୁଛି। ତ ଦେଖ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ବଣିକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଥ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କରେ, ତେବେ ମଗଧର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେହିପରି
କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମହୋଦଧି ବକ୍ଷରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ବହିର୍ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତମ ପୋତାଶ୍ରୟମାନ ଥିଲା। ତ ବୁଝ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ବଣିକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଥ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତିବ୍ବତର ଲାମାତାରାନାଥ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିରେ ନାଗମାନେ ମଗଧର ବଣିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅଶୋକ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଏହି ନାଗମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ମହାନାବିକଗଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ନାଗମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କେତେକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେତେକ ଲେଖକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗର କାରୁବାକି ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର କାରୁବାକି ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଅଶୋକଙ୍କ କାରୁବାକି ନାମରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ କାରୁବାକି ନାମରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ଥିବା ବା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ଦେଖିଲେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ, ଏବେ ଦେଖିବା ଫଳାଫଳ। ଦେଖ, ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଏକ ଭୟାବହ ଘଟଣା ଥିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 1,50,000 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଲୋକ ହତାହତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଘଟଣା ବେବିଲନ୍ ଓ ଆସିରିଆର ଇତିହାସରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଭାରତର ସାମରିକ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ତ ଦେଖ, ଅଶୋକ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ 1,50,000 ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଲୋକ ହତାହତ ହେବା ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? କଳିଙ୍ଗର ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରମଣ ଆଦି ସମସ୍ତେ ହିଂସା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଘଟଣା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଓ ସେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କଲେ ହତ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ଘଟେ, ଏକଥା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ମନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ପରେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧର୍ମ ନ ହୋଇ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଲାଗି ଅନୁଶୋଚନା ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ମୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ
କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।